С годами жизнь дарит нам не только мудрость, но и глубокое желание окружить внуков заботой, любовью и щедростью. Разделяя их радости и печали, мы стремимся быть опорой, даря тепло и поддержку. Однако, как гласит древняя мудрость, во всем важен баланс. Безграничная любовь, как ни парадоксально, может обесценить отношения. Излишняя снисходительность стирает границы дозволенного, уступая место неуважению. Никому, даже самым близким, нельзя позволять нарушать личные границы и душевное равновесие. Не каждое желание должно быть удовлетворено, особенно если оно причиняет боль или подрывает самооценку. К сожалению, нередко бабушки и дедушки сталкиваются с тем, что повзрослевшие внуки начинают воспринимать их как должное. Ребенок, когда-то завороженно слушавший сказки на ночь, вдруг становится равнодушным и отстраненным. Что же делать, чтобы сохранить близость и уважение, не теряя при этом себя? В поисках ответов мы обратимся к реальным историям пожилых людей, столкнувшихся с подобной болью. Какие ошибки в поведении приводят к потере авторитета и уважения со стороны внуков? Об этом и многом другом пойдет речь далее. Татьяна Петровна являла собой воплощение заботливой и любящей бабушки. С появлением на свет ее внука Димы она без остатка отдала ему свою нежность, безграничное терпение и сердечную доброту. Не щадя энергии, она оказывала поддержку дочери, с увлечением нянчила внука, погружала его в мир сказочных историй и была его верным спутником на пути в школу. В ответ Дима питал к ней неподдельную привязанность. Он охотно делился с бабушкой своими радостными моментами и первыми детскими разочарованиями. В периоды неудач он искал защиты за ее спиной, уверенный, что она не станет упрекать, а непременно утешит. В моменты душевной тоски именно к ней он обращался с душевным теплом и сочувствием. Однако неумолимое время вносило свои коррективы. Увлечение подросткового возраста, новые товарищи, всепоглощающий мир гаджетов постепенно отодвинули ее на второй план в его жизни. Она оставалась рядом, но все чаще замечала, что ее присутствие уже не вызывает прежнего эмоционального отклика. Сначала встречи стали нечастыми, затем ответы на телефонные звонки — лаконичными и лишенными тепла. Однажды, навещая внука, она услышала лишь беглое «привет», даже не удостоившись его взгляда. Тогда она предпочла не заострять на этом внимание, списав все на усталость. Но позднее, когда полноценное общение все же состоялось, внук предстал перед ней чужим, сдержанным, отстраненным и раздраженным. Особенно болезненным стал один эпизод, произошедший на дне рождения дочери. Татьяна Петровна, как всегда с душой, предложила ему тарелку с его любимыми котлетами, но в ответ услышала резкое: «Бабушка, не нужно, я сам возьму». За столом раздался смех, но в ее сердце в этот миг что-то сломалось. Она улыбнулась, как всегда, сдержанно и с достоинством, не выказав своей боли, но дома ее не покидало гнетущее чувство опустошенности. Зачастую старшее поколение в семьях проявляет удивительное терпение, сталкиваясь с неуважением, находя оправдание и лелея надежду на позитивные изменения. Однако, как показывает практика, установить четкие границы с самого начала – задача первостепенной важности, поскольку их позднее обозначение сопряжено с немалыми трудностями. Безусловно, дети растут, их интересы претерпевают трансформацию, но уважение – это категория, не зависящая от возраста, а являющаяся прямым следствием воспитания, которое начинается в раннем детстве. Если ребенок не усваивает уроки. Уважительного отношения к старшим с малых лет ожидать этого в зрелом возрасте не приходится. В ситуациях, когда внук позволяет себе раздраженный тон, даже мимолетно, молчание становится не лучшим союзником. Необходимо спокойно, но твердо дать понять, что подобное обращение неприемлемо. Не отстаивая свои права сегодня, есть риск столкнуться с тем, что завтра внук потеряет уважение не только к старшим, но и к тем, кто его искренне любит и заботится о нем. Стоит отметить, что не только проявление холода или грубости способно разрушить связь между поколениями. Нередки случаи, когда внуки, порой даже неосознанно,
начинают воспринимать любовь и заботу бабушки как некий ресурс, всегда доступный и удобный в использовании. Манипуляции – одна из наиболее болезненных и коварных форм искажения взаимоотношений, с которыми нередко сталкиваются пожилые люди. Такое поведение не всегда легко распознать сразу, поскольку за внешней приветливостью и ласковыми словами скрывается продуманный расчет. И если не обратить на это внимание вовремя, последствия могут быть весьма плачевными. Когда искренняя забота уступает место удобству, когда любовь становится инструментом для достижения личных целей, сердце, отданное без остатка, неизбежно сталкивается с глубоким разочарованием. Мария Семеновна являла собой воплощение доброты и душевной щедрости, образ идеальной бабушки. Несмотря на одинокое проживание, ее жизнь была наполнена смыслом благодаря внучке Каре. Desde muy joven, Katia demostró una admirable determinación y con el tiempo se dio cuenta de que su abuela era la persona más complaciente de su entorno. Este descubrimiento se convirtió en una cómoda herramienta de manipulación para la niña. Cuando su madre le negaba algo, Katia acudía a su abuela, representando hábilmente la tristeza y suplicando lo que deseaba. Por favor, abuela, mamá simplemente no entiende mis necesidades. Al principio, sus peticiones parecían inocentes caprichos infantiles. Un juguete nuevo, un vestido bonito, algo de dinero para divertirse con sus amigos. Katia no cometía actos reprobables, simplemente tenía un don de persuasión y sabía infaliblemente qué palabras tocarían el corazón de su abuela. Y María Semyonovna, incluso sospechando una pequeña astucia en su nieta, no podía negarse, consolándose a sí misma. Es solo una pequeña cosa, no me importa para mi querida nieta. Pero un día, al escuchar casualmente una conversación telefónica de Katia, María Semyonovna se enfrentó a una dura realidad. La frase que su nieta soltó en una conversación con una amiga sonó como un trueno. No te preocupes, le sacaré el dinero a la abuela, siempre lo da si lloro un poco. Estas palabras, desprovistas de calidez y gratitud, llenas solo de un frío cálculo, hirieron profundamente a María Semyonovna. Por primera vez vio la verdadera actitud de su nieta, basada no en el amor y el respeto, sino en el uso cínico de su bondad. Durante mucho tiempo, dudó si iniciar esta difícil conversación. Tendía a achacar lo que estaba sucediendo a las peculiaridades de la juventud y al maximalismo juvenil. Sin embargo, en aquel fatídico día, cuando una vez más escuchó una petición, reunió toda su voluntad y dio una respuesta completamente diferente. Katenka, necesitamos hablar en serio. Entiende, la ayuda es un acto de buena voluntad, una elección personal, no una obligación o deber de alguien, dijo con una voz uniforme pero firme al mismo tiempo. La reacción de su nieta fue inmediata. Al principio Katia se echó a reír, pero luego su rostro se ensombreció con disgusto. «Abuela, ¿qué estás diciendo? Solo lo pedí», respondió. «Te amo con todo mi corazón, pero el amor no es una calle de un solo sentido, donde uno constantemente da y el otro solo recibe beneficios». Katia salió de la habitación irritada, dejando a su abuela sola con dolorosas reflexiones. Desafortunadamente, esta situación no es infrecuente en la vida de muchas personas mayores. A menudo prefieren soportar, temiendo herir los sentimientos de sus seres queridos o provocar un conflicto. Sin embargo, vale la pena recordar que las manipulaciones, si no se detienen al principio, tienden a convertirse rápidamente en un hábito arraigado, y los hábitos, como es sabido, forman el carácter. Un niño que ha aprendido desde pequeño que lo que desea se puede lograr con astucia y trucos, es muy probable que traslade este modelo de comportamiento a las relaciones adultas. Tal persona buscará inconscientemente a aquellos a quienes pueda controlar y manipular, sin pensar en el dolor que esto pueda causar. Si de repente sientes que tu nieto o nieta está tratando de jugar con tus sentimientos, te dice exactamente lo que quieres escuchar, pero detrás de esto hay un motivo egoísta oculto. No debes callar el problema.
Por supuesto, no es necesario montar escenas, recurrir a reproches y dramatizaciones de la situación. Simplemente expresa tu posición de forma directa y tranquila, sin emociones innecesarias. Las relaciones sinceras son una calle de doble sentido, donde el respeto juega un papel clave. La incapacidad de establecer límites en las relaciones con un nieto puede llevar a que comience a manipular e ignorar a la generación anterior. La indiferencia por parte del nieto también representa una seria amenaza para el vínculo emocional entre generaciones, convirtiendo la comunicación en una obligación innecesaria o incluso en una carga para el corazón de la abuela. Tal comportamiento, por regla general, no es el resultado de una mala intención, sino más bien una consecuencia de la falta de comunicación y la vaguedad de las orientaciones morales. Galina Ivanovna siempre afirmaba que sus nietos eran su mayor felicidad. Les dedicaba su vida, los mimaba con sus pasteles favoritos, les tejía suéteres cálidos y les daba regalos simplemente así, poniendo toda su alma en estas muestras de atención, expresando así su amor. Sentía una cercanía especial con su nieto menor, Sasha. En la infancia, él era para ella un rayo de luz, acudía a ella con alegría, compartía noticias y mostraba con orgullo sus manualidades escolares. Sus ojos brillaban de felicidad cuando escuchaba las palabras clave. «Ven a verme, siempre te estoy esperando». Galina Ivanovna se sentía necesaria y amada, y esto llenaba su vida de sentido. Sin embargo, pasó el tiempo, y Sasha comenzó a visitarla cada vez con menos frecuencia, y luego dejó de contestar las llamadas por completo. Kene. Algún momento se dio cuenta de que no había estado en su casa durante muchos meses. La extrañaba y se preocupaba, pero tenía miedo de imponerse. Y un día, cuando Sasha necesitó dinero, de repente se acordó de su abuela. La llamó, le habló con cariño, con una calidez inusual, se interesó por su bienestar. Aquella esperada llamada sonó para ella como un trueno en un cielo despejado. Resultó que él se acordaba de ella solo cuando necesitaba ayuda. En ese momento crítico, cuando las circunstancias no eran las mejores, la única esperanza de Sasha era la posibilidad de recibir apoyo. Galina Ivanovna, a pesar de todos los agravios y decepciones pasadas, no pudo negarle el favor a su amado nieto. El amor maternal que vivía en su corazón aún era fuerte, aunque entendía perfectamente que los recuerdos de su abuela surgían en su conciencia solo en los momentos difíciles, cuando surgía una necesidad aguda de su ayuda. Sin embargo, después de unos días, un plan maduró en su cabeza. Decidió llevar a cabo un experimento simple, pero muy revelador. Si ella no tomaba la iniciativa y no llamaba primero, ¿se acordaría Sasha de ella por sí mismo? Pasó una semana, luego otra, pero en respuesta hubo un silencio total. Imperceptiblemente pasó un mes entero y no hubo noticias de Sasha. Fue entonces cuando un pensamiento doloroso, pero aleccionador, surgió en el corazón de Galina Ivanovna. Para él, ella ya no era una persona cercana y querida, sino solo un recurso conveniente, una fuente confiable de ayuda, algo que siempre estaba a mano, pero que no tenía un valor real. Esta amarga verdad fue una verdadera revelación para ella, como si un velo se hubiera caído de sus ojos. En su memoria comenzaron a surgir todos aquellos casos en los que Sasha aparecía en su vida solo cuando necesitaba algo: dinero, apoyo moral o simplemente participación. Antes encontraba excusas para su comportamiento, atribuyéndolo todo a una ocupación excesiva, juventud y una simple falta de tiempo. Ahora, sin embargo, llegó la comprensión. El problema no estaba en las circunstancias objetivas, sino en el hábito arraigado de percibir su cuidado y calidez como algo que se da por sentado, como algo debido. Y así, cuando una vez más sonó una llamada de Sasha con otra solicitud de ayuda, Galina Ivanovna, reuniendo toda su fuerza de voluntad, por primera vez respondió con una negativa. Después de un breve y seco «está bien», la conversación terminó y el silencio se prolongó durante muchos meses. Para ella, este fragmento se convirtió en una prueba amarga, pero innegable.
No le interesaba la cercanía espiritual, sino solo el interés propio. Su corazón, por supuesto, se encogió de dolor, pero ahora conocía la verdad, y en este conocimiento residía una cierta fuerza. Desafortunadamente, situaciones como esta no son raras en la vida de las personas mayores. Su amor y atención solo son demandados hasta que son útiles. Y el problema aquí no siempre es la mala intención de los nietos, sino más bien los modelos de comportamiento que se desarrollan en la familia desde la infancia. Los niños se acostumbran a aceptar el cuidado como algo que se da por sentado, pero no siempre aprenden a corresponder de la misma manera. ¿Qué hacer en tales circunstancias difíciles? En primer lugar, es necesario aprender a defender los límites personales. Si nota que su nieto o nieta se acuerda de usted solo cuando necesita algo, no tenga miedo de decir no una vez y observe lo que sucede a continuación, si se quedará cerca. No menos importante es hablar abiertamente sobre sus sentimientos, pero no en forma de reproches y ofensas, sino con calma y sinceridad. Me complace mucho cuando simplemente te interesas por mis asuntos. Quiero saber que la comunicación conmigo es importante para ti no solo cuando necesitas algo. Estas palabras simples pero sinceras a menudo tienen mucho más impacto que los reproches interminables. Los nietos crecen y las relaciones que construyen con sus seres queridos permanecen con ellos para toda la vida. Si aprenden a respetar y valorar a sus familiares, sin duda aprenderán a respetar a otras personas. Y entonces nuestro mundo se volverá un poco más brillante y cálido. Pero, ¿y si las raíces del problema son más profundas que la simple indiferencia? ¿Y si los nietos pierden la conexión no solo con la imagen de la abuela, sino también con el concepto mismo de familia, viendo en sus seres queridos solo un fondo sin rostro que se puede ignorar fácilmente? El desprecio por los valores familiares centenarios es esa brecha oculta, pero abierta, que se abre entre generaciones, rompiendo los hilos de la continuidad. Lidia Vasilievna era la verdadera guardiana del hogar, el alma y el corazón de su gran familia. Cada año nuevo reunía a sus familiares alrededor de una mesa generosamente servida. En Pascua horneaba personalmente bollos de Pascua según una receta antigua que le había llegado de su abuela, y en los cumpleaños complacía a sus seres queridos con sus golosinas favoritas. Guardaba cuidadosamente los viejos álbumes de fotos como una crónica de la vida familiar. Compartía recuerdos, contaba a sus nietos historias fascinantes sobre el pasado, transmitiéndoles esa conexión invisible, pero fuerte, que une a las generaciones. En la infancia, el nieto participó con entusiasmo genuino en todas estas tradiciones. Escuchaba con avidez las historias de su abuela sobre su juventud, miraba con interés las fotos amarillentas por el tiempo, se reía de corazón de las divertidas historias familiares. Pero los años pasaron y comenzó a aparecer en la casa de su abuela cada vez con menos frecuencia, primero refiriéndose a la carga de estudios, luego a un horario de trabajo apretado, y pronto dejó de responder a las invitaciones. Y así, una vez más, al escuchar a su abuela invitarlo a una celebración familiar, solo respondió con cansancio: «Abuela, ahora no tengo tiempo para eso». ¿A quién le importan estas viejas tradiciones? Estas palabras se clavaron en su corazón como una daga. Todo lo que ella había guardado con tanto cariño resultó ser innecesario, olvidado y devaluado a los ojos de su ser querido. Sin embargo, Lidia Vasilievna no se rindió a la desesperación y no se encerró en sí misma, aislándose de su nieto. No dejó de intentar conectar con él, no se apartó ofendida. En lugar de reprenderlo, eligió un camino completamente diferente hacia su corazón. Aquel mismo día, cuando su nieto cruzó el umbral de su casa, no le reprochó su larga ausencia. En cambio, sacó del estante un álbum viejo y desgastado y lo abrió cuidadosamente ante él, como si abriera un portal al pasado. «Mira, aquí tu madre es todavía una niña pequeña, y aquí estás tú mismo, con los ojos exactamente como los de tu abuelo». Al principio, el joven trató de ignorar los recuerdos que lo invadían,
pero de repente su mirada se detuvo involuntariamente en una fotografía. ¿Dónde? Estamos. ¿Es ese el parque donde solíamos alimentar a los patos juntos?, preguntó con una nota de sorpresa y alegría infantil en su voz. El rostro de Lidia Vasilievna se iluminó con una cálida sonrisa y respondió suavemente. Sí, entonces eras tan feliz como si hubieras atrapado el sol en tus manos. Y de repente, pensando un poco, añadió en voz baja, como temiendo romper el frágil silencio del momento. ¿Recuerdas cómo hicimos un enorme muñeco de nieve en el patio? Este pequeño, casi imperceptible episodio se convirtió en el primer y tímido paso en el largo camino de regreso. A veces basta con un toque a la memoria fugaz para despertar los sentimientos dormidos y derretir el hielo en el corazón. Los hijos y nietos, llevados por el ritmo rápido y burbujeante de la vida moderna, a veces olvidan lo importantes que son sus raíces, la conexión invisible pero fuerte con el pasado. Les parece que las reuniones con sus seres queridos, las conversaciones sinceras, el cumplimiento de las tradiciones familiares, todo esto se puede posponer para un después indefinido, pero ese después puede que nunca llegue, dejando solo un amargo pesar por las oportunidades perdidas. Por eso, cada recordatorio de la rica historia familiar es una oportunidad invaluable para preservar algo mucho más grande que simples lazos familiares formales. Es una forma única de transmitir de generación en generación amor, sabiduría, experiencia invaluable, calidez y luz que seguirán ardiendo, calentando los corazones e iluminando el camino a las generaciones futuras. Si no se recuerda a la generación joven el valor imperecedero de la familia, si no se cuidan estos frágiles hilos que nos unen al pasado, las raíces pueden perderse para siempre, dejando solo vacío y desconexión. Sin embargo, restaurar la armonía en las relaciones con los nietos no es un campo de batalla donde se utilizan reproches y enseñanzas. Aquí se requiere suavidad y tacto. Como un artista que restaura un antiguo fresco, es necesario recrear cuidadosamente los lazos perdidos. En la memoria resurgen días brillantes, experiencias compartidas, incidentes divertidos del pasado. Todo esto se convierte en un puente que conecta generaciones. Las invitaciones ligeras y discretas a una taza de té o un paseo por el parque son como los primeros rayos de sol primaverales que atraviesan el frío invernal. Incluso si al principio los nietos no se apresuran a corresponder, no hay que desesperar. Las semillas sembradas seguramente germinarán. Tarde o temprano se darán cuenta de que la familia no es solo una unión formal, sino algo mucho más grande, el fundamento de su personalidad, una fuente de fuerza vital y confianza en el futuro. Por desgracia, en la vida hay situaciones en las que el enfriamiento de las relaciones no solo se debe a la pérdida de interés por los valores familiares. A veces, los nietos comienzan a ver en los abuelos solo una fuente de beneficios materiales, un recurso inagotable, desprovisto de valor espiritual. La dependencia financiera y el uso interesado de los familiares ancianos son el óxido que corroe los lazos más fuertes. La confianza desaparece y en su lugar reina un frío cálculo. La historia de María Sergeyevna, que dedicó toda su vida a la pedagogía, es una clara confirmación de esto. Viviendo modestamente, siempre encontraba la manera de ayudar a sus seres queridos, considerándolo su sagrado deber. Su nieto Andrés se había acostumbrado desde niño a su bondad y capacidad de respuesta. Primero fueron juguetes y ropa nueva, luego dinero para gastos personales. Al principio, las peticiones eran raras, pero con el tiempo se convirtieron en un sistema. «Abuela, ¿se están retrasando los salarios? ¿Podrías prestarme?», se escuchaba cada vez con más frecuencia, y ella, sin dudarlo, daba sus modestos ahorros. Más tarde aparecían nuevas razones, libros de texto, reparación de automóviles. Ella creía sinceramente que su ayuda era para bien. Un día, entregada a profundas reflexiones, María Sergeyevna notó de repente una tendencia sorprendente. Las llamadas de Andrés llegaban casi exclusivamente con solicitudes de ayuda. Si ella,
impulsada por un deseo sincero de comunicarse, intentaba informarse sobre su vida y sus asuntos, él podía pasar semanas sin dar señales de vida. Entonces, en su cabeza maduró un plan: comprobar qué pasaría si dejaba de ser la primera en ofrecer su apoyo. El tiempo siguió su curso, y como era de esperar, Andrés no apareció. Pero un día sonó otra llamada. «Abuela, necesito dinero urgentemente». En ese momento, reuniendo toda su voluntad, ella pronunció un rotundo «no» por primera vez. Un silencio opresivo colgó del teléfono, interrumpido por una pregunta irritada. «¿Por qué?» «Porque quiero que vengas a verme, no solo por dinero», respondió ella con calma. Andrés suspiró pesadamente y dijo: «Está bien, me las arreglaré solo», después de lo cual desapareció de su vida. Las semanas pasaron una tras otra, sin noticias de él. Para María Sergeyevna, esto se convirtió en una dolorosa, pero a la vez importante, comprensión. Ella no era una persona cercana para él, sino simplemente un medio para alcanzar un objetivo. Y aunque le resultó difícil aceptar esta amarga verdad, encontró claridad interior. Muchos ancianos temen negarse a sus seres queridos por temor a perder su favor, pero el verdadero cuidado y amor no pueden basarse en el miedo a ser rechazado. La ayuda debe ser igualitaria. Si una persona se acuerda de ti solo cuando necesita algo, no es una manifestación de cuidado, sino una simple utilización para mantener el sentido del fundamental. Está claro, transmitiendo de forma delicada, pero inequívoca a los demás la idea de que prestar apoyo es una manifestación de buena voluntad. De ayuda material en sí, sino la total ausencia de gratitud en respuesta al cuidado prestado a indiferente hacia generación mayor. Pero Nikolayevna, la heroína de esta historia, siempre creyó sinceramente que la verdadera felicidad reside. Las sinceras, una simple llamada telefónica, no solo en las fiestas, sino simplemente por el deseo de conversar. Años cuidó desinteresadamente a su nieto desde su nacimiento. Lo consentía con posterior carrera atlética. Formales de atención, sino un verdadero lenguaje de amor. En los primeros años, el nieto se alegraba sinceramente de su cuidado y atención, pero con llamadas telefónicas se volvieron cada vez más raras. Las reuniones estrictamente formales y breves. Pero Nikolayevna se veía obligada cada vez más a tomar la iniciativa. Realmente recibía un saco y anodino «todo bien, abuela», y a veces no llegaba ninguna respuesta. Pero el momento dijo: «Abuela, no te lo pedí». Estas palabras la hirieron mucho más que cualquier pelea. De hecho, no son externamente. Vera Nikolayevna mantuvo la calma e incluso sonrió. En su interior se produjo una verdadera ruptura. No permitir que el resentimiento levante una barrera insuperable en las relaciones. Sin duda, la sensación de ser ignorado duele, pero aún más insoportable es Perder para siempre la oportunidad de restablecer una conexión perdida. Por eso vale la pena hablar abiertamente sobre los sentimientos, evitando las acusaciones. Por ejemplo, se puede decir: sería feliz si a veces simplemente me preguntaras cómo estoy, no porque necesite algo, sino simplemente porque te amo. Tales confesiones sinceras a veces son capaces de derretir el hielo en los corazones de manera mucho más efectiva que los mensajes más conmovedores. Los nietos crecen, se convierten en personas independientes, pero las enseñanzas recibidas de los abuelos permanecen con ellos para toda la vida. Y si estas lecciones están impregnadas de respeto, gratitud y atención, sin duda transmitirán estos valores más adelante. De esta manera, la cálida conexión entre generaciones no se interrumpirá, sino que continuará su movimiento de corazón a corazón. Esa noche, Vera Nikolayevna no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. La atormentaban las palabras pronunciadas por su nieto: «No te lo pedí».
Sonaban en su cabeza como una pesada disonancia, llevándola a una triste comprensión. Su cuidado se percibía como algo natural, como algo dado, que no requería una expresión de gratitud. La mujer tomó la firme decisión de detener cualquier intento de restablecer la relación. No más primeros pasos, ni cartas, ni llamadas, ni ofertas de ayuda. Pasaron varias semanas dolorosas, llenas de un silencio ensordecedor. El nieto nunca se molestó en mostrar la más mínima iniciativa. En ese preciso instante, Vera Nikolaevna comprendió con amargura que, durante largos años, había prodigado su afecto y cuidado desinteresadamente, pero había fracasado en inculcar en su nieto un sentimiento de gratitud. No anhelaba regalos costosos, solo necesitaba algo sencillo: atención, una palabra amable, una participación sincera. Porque la gratitud no es simplemente una formalidad cortés, sino una profunda cualidad interna, la capacidad de valorar verdaderamente el cuidado y la atención de otra persona. Y si no se enseña esto a un niño en la primera infancia, en la vida adulta percibirá el amor y el cuidado de sus seres queridos como un recurso natural, en lugar de una manifestación inestimable de generosidad. Se sumió en sus pensamientos, tratando de entender quién había enseñado a su nieto esa actitud. ¿Por qué no se daba cuenta de que cualquier cuidado requiere una calidez y atención recíprocas? La respuesta era dolorosamente obvia. Una enorme, si no determinante, influencia en la actitud de los nietos hacia sus abuelos es el comportamiento de sus propios padres. Si en la familia no se cultiva el respeto por la generación mayor, si no se demuestra su valor, el niño simplemente no tiene la oportunidad de asimilar esta importante lección de vida. Simplemente no entiende que hay algo incorrecto en su comportamiento, hasta que es demasiado tarde. Los padres son una especie de transmisores de significado, guardianes de la cultura de las relaciones. Y si no demuestran con su ejemplo personal lo importante que es valorar y respetar a los mayores, el niño desarrolla un modelo de comportamiento completamente diferente y distorsionado. En una familia ocurrió una historia reveladora. La madre nunca consideró necesario explicar a su hijo lo importante que era la conexión con su abuela, lo valiosa que era su atención y cuidado. El niño desde muy temprana edad mostró indiferencia a sus llamadas, no se interesaba por su vida, no buscaba la comunicación. Y la madre, absorta en sus propias preocupaciones y problemas, prefirió no intervenir. Ingenuamente creía que con el tiempo todo se arreglaría solo, que las relaciones entre la abuela y el nieto se normalizarían de forma natural. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Las relaciones entre ellos se enfriaron gradualmente, se volvieron formales y distantes. Dejó de visitarla, las llamadas telefónicas se volvieron raras y cortas, y los encuentros vacíos y tensos. La abuela lo crió y educó con amor y ternura, invirtió toda su alma en él, pero a cambio no recibió ni una pizca de atención, ni el más mínimo reconocimiento. Solo al crecer se dio cuenta del marcado contraste entre su relación fría y distante con su abuela y los lazos cálidos y vivos que otras personas mantenían con las suyas. Se sentía perdido, sin saber cómo establecer contacto, cómo valorar lo que antes se le daba sin el menor esfuerzo. La razón radicaba en la infancia, cuando no le enseñaron cosas sencillas, pero extremadamente importantes. La madre no hablaba del valor de los lazos familiares, no demostraba con su propio ejemplo cómo construir relaciones con las personas mayores. El hijo, naturalmente, lo tomó como algo natural. La abuela se convirtió para él en una figura secundaria, ya que así es como aparecía a los ojos de sus padres. En esto radica una profunda verdad. El respeto no surge por sí solo, es el resultado de la educación. Si los adultos no enfatizan la importancia de la comunicación con los abuelos, los niños crecen con la convicción de que las personas mayores son algo secundario. Este modelo de comportamiento se transmite de generación en generación, y solo los padres pueden cambiar la situación, mostrando a los niños que los mayores no son solo siluetas familiares en el fondo, sino una fuente de sabiduría y amor. La conclusión es obvia e innegable.
El respeto por los mayores debe fomentarse desde la más tierna edad a través de palabras, acciones y el ejemplo personal. Los padres no solo deben hablar de amor por sus seres queridos, sino también demostrarlo en la práctica, participar activamente en las reuniones familiares, mantener una conexión viva entre generaciones. Solo así se puede preservar la cultura de la gratitud y el respeto en el futuro. Son los adultos quienes determinan cómo serán las relaciones de sus hijos con sus abuelos. Esta es su zona de responsabilidad, su elección consciente. Para la formación en la generación joven de cualidades tan importantes como la sensibilidad, la capacidad de respuesta y un profundo respeto por la conexión con los abuelos, es necesario comprender que no es solo seguir las tradiciones familiares, sino unirse a un valioso patrimonio espiritual que requiere una actitud especial y cuidadosa. La veneración a los mayores no surge del miedo o la sensación de deber, brota de una atmósfera de amor, cuidado y gratitud sincera que cultivamos en los corazones de nuestros hijos diariamente, mostrando con nuestro ejemplo la importancia de estos valores. No debemos perder esto de vista en el torbellino de las preocupaciones y tareas cotidianas. Brindar apoyo integral y mostrar cuidado por la generación mayor no es solo un acto de misericordia, sino una inversión con visión de futuro en la salud y el bienestar de toda la familia, que, a su vez, es la clave de nuestra felicidad y armonía comunes. Porque es en la fuerte conexión entre generaciones donde reside la fuerza y la sabiduría, capaces de superar cualquier adversidad de la vida.